department has made major strides in the last 11 months. And the question in everybody's mind is, how is that so much of ground was covered in such a short span of time? I tell them it is possible because we made a marathon runner our health minister. He knows how to cover a long distance in a short time. And more importantly, he doesn't stop until he gets to the finish line. Another question that people came up with was, how is that someone who is not a doctor able to administer the health department so efficiently? And to them I give my answer in Chase Tamil. இதே மதுரையில் பாண்டிய மன்னனை எதிர்த்து வாதாடி மன்னனையே கவிழ்த்த கண்ணகி ஒரு வக்கீல் அல்ல. சஞ்சீவனி மலையை பெயர்த்தெடுத்து வந்து போர் முனையில் லக்ஷ்மணனின் உயிரை காப்பாற்றிய ஆஞ்சநேயர் ஒரு மருத்துவர் அல்ல. அதே போன்று தமிழகத்தின் மருத்துவத்துறையை மிக திறம்பட ஆளுமை கொண்டு செய்திருப்பவர் ஒரு மருத்துவர் அல்ல. அதில் எந்த ஆச்சரியமும் அல்ல. Administer the health department efficiently. What you need is not a degree in medicine. What you need is a degree in common sense, the drive, the determination and the caliber. And we know that Thiru Ma Subramaniam has all of this in plenty. And when the honorable ministers inaugurated our rural hospital today, they not merely inaugurated a rural hospital, they inaugurated a hospital that is entirely electronic, completely computerized and digital, totally paperless. And when I first mooted the idea of a paperless rural hospital, people asked me, how is it you're going to build a paperless hospital? And I told them, what you should not build is a rural hospital that is totally heartless, that fleeces patients who are completely penniless, but you can certainly build a rural hospital that is totally paperless. Because we have over 300 healthcare professionals in training. And these healthcare professionals are going to be pivotal and instrumental in providing compassionate and benevolent care to people coming from rural areas. And people ask me, what can you do with just 300 young people in training? And I tell them the story of Alexander the Great. Alexander the Great started from a small kingdom called Macedonia in the Greece. And from Greece he went to the Thebes. From Thebes he went to Thrace, region after region, battle after battle. And the core of Alexander's army was a formation called the phalanx. 16 men in each file, carrying a pointed spear and a shield around the neck. And it is phalanx that protected Alexander and defended him in every battle. And you know how many people comprise the phalanx? 300 people. So when people ask me, what can you do with 300 people? I tell them, you can conquer the world. But before we conquer the world, we will conquer the hearts of these rural farmers and poor peasants coming from the villages through this rural healthcare institution and affordable hospital. You can build a hospital with brick and mortar. You can build a hospital and put inside the hospital expensive equipment, Japanese machines and German technology. You can put inside a hospital a 320 slice CT scan, a 1.5 Tesla MRI. With all of this, you would have created a sophisticated hospital, but not necessarily a good hospital. Because for a good hospital, what you need is not equipment and machinery and brick and mortar. What you need is compassionate doctors, dedicated technicians, and caring nurses. Because when it comes to medicine, what is important is not machines, but humans. What is important is talent and not just technology. What is important is not just cure, but care. மரியாதைக்குரிய திரு மது புருஷோத்தமன் அவர்கள் ஒரு 10-15 ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். ஒரு நாள் என்னை வீட்டில் வந்து சந்தித்து, நான் குழந்தை நல மருத்துவர், அமெரிக்காவில் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன், விருகம்பாக்கத்தில் என்னுடைய வீடு இருக்கிறது, நான் ஏதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு சமூகத்திற்கு செய்ய வேண்டும். படித்தது பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருப்பது, படித்தது சென்னை ஆனாலும் பயிற்சி மற்றும் பணியாற்றுவது என்கின்ற எல்லா விஷயங்களும் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதுவும் இன்றைக்கு உலக புகழ்பெற்ற ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்று பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணிபுரியும் அந்த தருணத்தில் சென்னையில் என்னை சந்தித்து அவர் சொன்னது என்பது, ஏதாவது இந்த சமூகத்திற்கு நான் செய்யவிருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்நாளில் என்னுடைய பெயர் பதிக்கத்தக்க வகையில் எதையாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யலாம் என்று என்னிடத்தில் ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து கேட்டு, அதற்கு பிறகு எனக்கு ஒரு நல்ல நட்புக்குரிய வட்டாரத்தில் இணைந்து அவரும் நானும் தொடர்ந்து என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோடு, குறிப்பாக என்னுடைய மகன் மருத்துவர் இளஞ்செழியன் போன்றவர்களோடு தொடர் நட்பில் இருந்தவர். இதில் ஒரு பெரிய விசேஷமான ஒரு செய்தி என்னன்னா, மற்ற இடங்களில் நம்ம மருத்துவர்கள், ஒரு மருத்துவர் உட்கார்ந்து இருப்பார், நோயாளி வருவார், அவரை வந்து நேருக்கு நேராக அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும், அந்த நோய் பற்றிய தன்மை அறிந்து மருந்து தருவது. ஆனால் இங்கே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ரூமில் ஒரு 7-8 மருத்துவர்கள், டாக்டர்ஸ் ரூம், தனித்தனியாக நோயாளிகள் அமர்வதற்கு ஒரு 6 அறைகள், தனி அறைகள், நோயாளி ஒரு அறையில், மருத்துவர்கள் ஒரு அறையில். இவங்க அந்த
நோயாளியின் நோய் தன்மை குறித்து விவாதித்து முடிவெடுத்து மருந்து தருவது. இப்போ ஒரே டாக்டர்னா ஒரு நோய்க்கு ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க. ஒரு 7-8 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கும் போது அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியாக அதை அந்த நோய் தீர்ப்பதற்கு பல்வேறு விஷயங்கள் அவர்களுடைய ஞானத்தில் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த நோய் தன்மையை அறிந்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்கிற போது ஒரு நோயாளி ஒரு 10 டாக்டர்களை தனித்தனியே சந்தித்து தன்னுடைய நோயை தீர்த்து கொள்வதற்கு பதிலாக 10 மருத்துவர்களின் ஒருமித்த ஆலோசனையை பெற்று தன்னுடைய நோயிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான ஒரு புதுமையான முயற்சி இந்த மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை அவர் சொன்னபோது உண்மையிலே ஒரு கை ஓசை மட்டுமே பலன் தராது, 2 கை ஓசை மட்டும்தான் அது இன்றைக்கு பலன் தரும் என்கின்ற வகையில் தனியார் மருத்துவர்களும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு மருத்துவ சேவை ஆற்றுகிற போதுதான் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் மருத்துவ பயன் கிடைக்கும். அந்த வகையில் டாக்டர் புருஷோத்தமன் அவர்களுடைய இந்த முயற்சி, மது புருஷோத்தமன் அவர்களுடைய இந்த முயற்சி பாராட்டுக்குரியது மட்டுமல்ல, போற்றுதலுக்குரியது. அவர் இங்கே இந்த புதுப்பட்டியோடு மட்டும் நின்று விடாமல் தமிழகத்தில் இன்னமும் பல்வேறு கிராமப்புறங்களை தேர்ந்தெடுத்து இதனுடைய கிளைகளை விரிவாக்கம் செய்து பல லட்சம் பேர் மருத்துவ பயன் பெறுகிற வகையிலான திட்டங்களை வகுத்திட வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.